أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli huzur TV tamaşaçıları, efirde imamdan sırrı tapşırığı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge ilim alırga buyurup, ilim alırga koşup, indi ilim alı her bir Müslüman hatın kızı için, hem her bir Müslüman iraat için farz diye aytıp kaldırdı. Hem şulayda bişikten alıp ləhitkä kadar ilim alığızdı dip de aytıp kaldırdı. Bular barısı da bizni elbette indi özü bizning dinimiz turunda, turmuşumuz turunda, bu dünya turunda kübrek bilirge eterse idi. Hem bizning de tapşırıq şuşu ilişte sizge az bulsa da faydasın kitirse idi. Indi bugünkü tapşırığa kelgende, hürmetli tamaşaçılarыбыз, bugün bizde qonaqta Qazanımızның Ramazan meşitinin imam xatibi, hem indi bizning yaratqan qonağыбыз, studiyamızın yaratqan qonağı Sultan Hazret Muradov. Sultan Hazret, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı, faydalı dünya ve ahiret için kerekli ilimlerge iyi bulup Allah Teala'ya yakın aytadırgan ilimlerden bulsun. Allah bize bizim tapşırılarımız. Amin, şulay bulsun. Hem indi Allah Teala bizge tel aşkışları berip şu tapşırığından da yine faydalı kılsa idi. Özümüz için de, tamaşaçılarımız için de, özümüzge de bir türlü iskat düşürü, bigerek de bugünkü tapşırığın teması ol tövbe kılu, istiğfar sırau. Hem indi şu Allah Teala'nın şu inna Allah'ı Tevabur Rahim, tövbelerini kabul kılışı, afu ituşu, küplep afu ituşu. Şuna kura indi mine şu belki küp kişi için ümit bir atırgan tapşırı bular idi. Mesela şundan da sorular bir küp geldi Hazret. Anda küp günahlar kılabız. Allah Teala bizni keşirir miken? Yaki anda günahlarını kılgandan sonra tövbe kılıp qabat günahını kılabız, qabat tövbe kılabız. Ol şirakta neseler bular iken şuna kurayında tapşırılbız. Şundan da biricidən özümüzün, ikisindən tamaşaçılarımızın көңілләренә ümit bir atırgan tapşırıq bulsaydı inşallah. İndi birinci soru Hazret, mene Peygamberimiz kıyaş gün batıştan çıkkanşı tövbe eşikleri aşık dip etken. Manga okşaş bu hadislerini nişik anlatırga dip soru verirler. Elbette her bir kişinin birinciden günahsız kişi yok. Biz sana biliriz. Her bir kişi hatalı, her bir kişi hatalana, ama da lakin hatalangan kişiler arasında en hayırları Peygamberimiz ayta, ol tövbe yolun tabuşulardan hem Allah Teala'ya yakınayı yolunda bulurga televşilerden bulup sanala. Allah Teala Kur'an'da da ayta, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İnnallahu yuhibbu tevvabin. Allah Teala tövbe ituşilerini yarata. Allah Teala ayta tövbe ituşlarını, hatta eğer de biz Arap dilinin işkiliklerini öğrensek, o siyatul mübalağa diye atalım. Yani o şunday bir motor bir revişle Allah Teala şu tövbe ituşlarını yarata, tövbe ituşlarını, yani kat tövbe ituşlarını. Hatalandı, tövbe ite. Hatalandı, dağın tövbe ite. Hem şuşa hatalanıp tövbe itip, ya Rabbim başka o günahka kilmem, yakınaymam. Hem barbar bendeşilik bilen, mında abına, teginde abına, mında belki tilemişe, bilmişe hatalana. Hem bir kaşanda yeniden Allah Teala'ya koyduğu yolun anıtmay. Min gadigine misal getireyim. Allah'a şükür köp balalığa ailede yaşayız. Allah'a şükür balalarımız köp. Allah Teala imanlı, tevfikli bulsunlar deyip Allah Teala'ya dağalarda yalvarabız. Balalar indi elbette öz muhitte, öz hayallarda yaşayırlar. Hem balanın birinci bala tuğaç biz hamanda iste öz yurtımızda anı oramga şıgırga jiberdik, oynasın, şista, saf havada oynasın deyip. Ama da lakin kat aytıp koyduk. Kapkadan çıkma. Kapkadan шығу тыйыла. Болды, аңладым. Шыннан да өзібіз үйде жиыштырып жүрейбіз, пішіріп жүрейбіз, ремонтлап жүрейбіз. Тәрәзіге келебіз де көрейбіз. Орында. Орында. Bir ara indi şulay şunda gana
торачак инде бу дип өметләнеп калдык. Берничә 10 минут тәрәс төбенә килмәдек. Бераздан соң хатын сорый, бала каясың? Шунда ишек алдында. Юк ди. Хәзер чыктым, юк уланда. Ничкенде юк чыктым? Юк. Артка барабыз, алга барабыз, уңга, сулга карыйбыз. Юк бала, югалды. Кая китте? Тигендә шабабыз, урамга чыктык, капка төбендә, терәктә күршеләрдә шабабыз, сорыйбыз. Юк, берсе дә күрмәде. Өзебез дә бик каты борчылдык, куркып киттек. Я Рабби, тизрәк исән сау эмин баланы тапсак иде дип. Бер 2-3 урамны узып, карыйбыз, бала урам уртасында үкереп, җылап, үксеп, югалган килеш, курккан килеш. Шундый бер хауф хәлендә, теге үзенең кая куярга белмичә басып торганын күрәбез. Шуып килдек, тынычландырдык баланы һәм өйгә алып кайтып сораша башладык, нәрсә булды. Балага әйттеләр бит чыкмаска. Ул тынлады. Аннарысын гомергә беренче мәртәбә белән күбәләкне күрде. Тере күбәләк, матур, теге матур иттереп аны алдында тышты, кызыктырып аны янында эшеп җирде. Бу күбәләкне яхшырак карыйм дип, аның артыннан ияреп, баштан капкадан чыкты, аннарысы урам башына барып җитте. Аннарысы 2-3 урам узганнан соң инде менә хәзер шушы күбәләкне тотам, яхшырак карармын инде дип торган вакытта күбәләк күкләргә менде дә китеп барды. Эшеп китте. Бала уң якка карый, сул якка карый, белмәгән урыннар, кая барырга белми. Һәм инең кая икәнлеген белмичә, кайту юлын таба алмыйча үкереп, җылап җибәрде, хәсрәтләнеп. Шунда баланы кайтардык, узак итеп уйлап утырдым. Кеше дә бәндә шулай. Дөньяга кызыгып, шайтан бизәгән гамәлләргә кызыгып, без гынах артыннан ияреп китәбез. Әмма дә ләкин гынахка кызыгып, матурлыгына ничектер теге кызганып дип әйтим инде, ияреп барсак да тәүбә юлын, ягъни Аллаһ Тәгаләгә кайту юлын югалтмасак иде. Әгәр дә юлын югалтсак, анда инде эш хәтәр. Шулай ук тәүбә ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, нурына якынайта торган улуг бер форсат. Шуннан да Аллаһ Тәгалә тәүбә итүчеләрне ярата. Аллаһ Тәгалә ярата һәм якын күрә аларны. Алар белән янәшә булырмын дип Аллаһ Тәгаләнең безгә дин юлында иретә торган улуг, күңелебезгә шатлык, сөенеч китерә торган мәгълүматлар бик күп шактый. Һәм Рамазан аенда Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам яратып укыла торган дуаларның берсе, Гайша анабыздан риваят ителә, Кадыр кичәсе турында Гайша анабыз сорый, Я Расулулла, әгәр дә без менә Кадыр кичәсенә ия булдык икән, шушы Кадыр кичәсен изгелектә, игелектә уздырып, нинди дуалар белән Аллаһ Тәгаләгә ялвару һәм якынаю юлында булдыксын дип сорау биргәч, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бик күркәм Аллаһумма иннека гафун кәримун тухиббул афва фаъфу анна дип укыла торган дуганы безгә иретә. Гайша анабыздан һәрберебез ул дуганы бигрәк тә Рамазан аенда бик нык һәр көнне, һәр кичәдә тырышабыз искә алырга. Нәрсә дип аңлата торган дуга ул? Аллаһумма иннека гафун, я Рабби, син гафу итүче. Тухиббул афва, син яратасың гафу итергә. Син яратасың кешенең гынахларын кичерергә, син яратасың кешене гынах әсәрләреннән пакландырырга. Тухиббул афва фаъфу анна. Безне гафу итче дип без ялварабыз. Ул Аллаһ Тәгаләнең бер зур фурсаты, әмма дә ләкин аның вакыты бар. Кай вакыт тәүбә вакыты ябылырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәрбезнең хадисе менә сез искә алган хадисе, ул инде кыямәт көне алдыннан ук түгел, башында ук
Инде бөтен дин юлларында, хадисләрдә, аятләрдә безне кисәтеп куелган мәгълүматлар инде шим барлыкта, күз алдында барлыкка килә башлады икән. Субханалла, дөрес булды икән дип, кеше шин ихлас имандан түгел. Монда инде аның курку сәбәбендә. Чиста саф мәхәббәттән дә түгел. Диндарлык да түгел. Монда чиста саф мәхәббәт турында сүз дә бармый. Монда күбрәк башка сәбәбендә. Башка сәбәбендә монда кешенең курку. Мәсәлән, шул ук Фиргавынның мисалы. Ул Муса алейхиссалам өйрәткән бөтен вакыйгаларда, аның дәресләрендә инде дулкыннар өстенә каплана башлагач, диңгез өстенә төшә башлагач, ул шул ук мизгелдә шәһадәт сүзен әйтергә ымтыла. Ни өчен? Куркудан. Куркудан һәм шул мәсьәләдә Пәйгамбәрбез әйтә, кояшның көн батыштан чыгып, кем чыгышка таба юнәлгәч, ягъни кыямәт көне башлана торган вакыт. Һәм шулай икенче ул гаргара вакыты. Инде үлем фәрештәсе каршына килеп баскач, бөтен дин китапларында килгән мәгълүматларының хак икәнлеген үз күзе белән күргәч, инде башка мөмкинчелек, башка юл калмый. Һәм ул сың була инде. Һәм шулай галимнәр әйтәләр, ул кеше әле тагын бер ысул бар. Юк инде, мин шул хәтле күп гунах эшләдем. Мин шунда уятсыз. Гүл әйтте. Мәсәлән, кеше, мин Аллаһ Тәгалә барыбер бер кашан да гафу итмәячәк дип, ул шушы өметін издерә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, ул да үзе Аллаһ Тәгаләнең тәүбәсеннән мәхрүм итә. Ягъни үзе ишекне җавап җибәрә. Юк, булдырып булмас. Аллаһ та мине гафу итмәс дип үзе тамга куя. Всё. Тәүбәгә яраксыз кеше дип. Аллаһ Тәгалә ул кешене алайса тәүбә ишеген җабам дип әйтелә. Хәтта башка бер кутси хадисендә әйтелә, аузу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Әу кама кала Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисендә әйтелә, инна инда занни абди би. Шуннан да бәндәләрем минем турында ничек уйласалар, мин дә шундый ук булырмын. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә юк, мине гафу итмәс дип күз алды икән, Аллаһ Тәгалә ярый алайса, мин шундый ук булырмын дип Аллаһ Тәгалә үзе бәндәнең теләген кабул итә дип әйтеп була. Һәм башка хадислар, шунрага якын булган хадислар, бик нишкә бер мәгълүмат белән безне теге күңелебездә өмет тудыралар. Нинди генә гынах булсын, нинди генә хата булсын кешенең. Беләсезме, Аллаһ Тәгалә рәхмәте киң. Бүген дә мәчеттә мәҗлес оештырганда Пәйгамбәрбезнең хадисен искә алабыз. Кешенең изгелек эшләргә нияте булуы сәбәбендә Аллаһ Тәгалә әле изгелекне эшләмәде икән. Аллаһ Тәгалә ниятенә карата анырга савабын яздыра. Әгәр дә ул нашарлык эшлим дип ният кылды, җыена башлады, әммәләр юк, эшләмим, Аллаһтан куркам дип эшләмәде икән. Эшләмәгән өчен әммәләр нияте бар иде дип, шушы нашар нияттән, нашар гамәлдән ваз кишкән, аны ваз кишеп, ул гынахка кирмәгән өчен Аллаһ Тәгалә савап яза. Бер сәтер баса, о, хәзер әйбәт икән, карале ди. Минем һаман нашар фикерләрдә, нашар теге ниятләр барлыкка килә, но юк, аны эшләмим, юк, дин буенча ярамый. Мин саваплар җыям икән, карале, Аллаһка шөкер дип әйтеп куя. Бар бит, уң якта фәрештә, бар сул якта фәрештә. Уң яктагы фәрештә билгеле, ул безнең изгелекләр, игелекләр, гамәл гыйбадәтләр яза. Сул яктагысы гынахлар, хаталар язып бара. Әгәр дә кеше хата язып җибәрде икән, менә хата эшләде икән, фәрештә язырга җыена, һәм сул яктагы фәрештә хадистә килә, уң яктагы фәрештәдән сорый икән, язсам буламы? Гамәл дәфтәрләренә язсам буламы? Хаталанды, гынах эшләде. Уң яктагы фәрештә әйтә, юк, тукта, язмыйча тор.
Аллаһы Тәгалә һәрбер кешегә тәүбә вакытын бирә. Хәтта башка бер хадисендә килә, әгәр дә кеше төнне гынаһ эшләп, иртәнгегә хәтле тәүбә эшләсә, Аллаһы Тәгалә хәтта гамәл дәфтәрләрен язмас дип килә. Һәм әгәр дә көндезен гынаһ эшләгән булса, кич җиткәнче тәүбәгә килсә, Аллаһы Тәгаләдән гафу итенсә, башка ул гамәлне, җирәнеш гамәлне эшләмәм, я Раббым, тыелырмын дип тәүбәгә килеп, Аллаһы Тәгалә гынаһын язмыйша тора һәм сөртә дип килә. Менә сул яктагы фәрештә көтә. Вакыт узды. Хәзер язсам буламы? Тәүбә итмәде бу. Уң яктагы фәрештә әйтә, туктады. Аллаһы Тәгалә әйтә, Коръәндә кемдә кем изгелек эшләсә, гынаһтансın. Инна Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Аллаһу Тәгалә әйтә, тәрҗемәсен генә әйтәм, әгәр дә кеше хатадансын, гынаһтансın, изгелек эшләсә, ул изгелек бетерер гынаһны. Тукта, бәлкем ул кеше изгелек эшләр әле. Тукта, язмыйша тор. Фәрештә көтә. Вакыт уза, изгелек дә юк монда. Һәм иң соңында Аллаһу Тәгаләнең рәхмәте белән ул язарга җыенган вакытта кеше тәүбәгә килеп, Аллаһу Тәгаләдән гафу итенә һәм Аллаһу Тәгалә тәүбә ихласлы булу сәбәбендә Коръәндә Аллаһу Тәгалә Коръәндә дә әйтә, шуннан да Аллаһу Тәгалә юбадзилу алыштыра. Теге тәүбәгә килеп, шин күңелдән Аллаһу Тәгаләгә ялваргач, Аллаһу Тәгалә гафу итү генә түгел гынаһларны. Менә ничә мең яки ничә миллион гынаһ булса, тәүбәгә килде, тәүбә итте, Аллаһу Тәгалә гафу итте һәм 1 миллион хәтле изгелек ясаган кебек Аллаһу Тәгалә язып куя. Уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә рәхмәте. Рәхмәт. Кешенең гынаһын гафу итү генә түгел, әле гынаһ санында булган начар гамәлләр урынына Аллаһу Тәгалә шушы санда изгелекләр язып куя, чөнки ул кеше тәүбәгә килде. Аллаһу Тәгалә алдында күңелен, тормышын, гамәл гыйбадәтләрен пакландырды. Инде хәзрәт, мин теге тапшыруның башында өметләндерә торган тапшыру булса иде дигәч, хәзрәт инде шуның кадәр тырышып, шуннан да тәүбәгә килүнең яки Аллаһның рәхмәтен сез шуның кадәр көчле итеп сөйлисез, күренеп тора, шуннан да өмет уятырга телисез, ләкин ничек кенә булмасын, бераз гына кисәтү белән дә әле күчеп аласы килә. Бераз куркытыгыз әле. Бераз куркытып калыгыз әле. Безне, үзебезне беренче чиратта әлбәттә. Шуннан да менә сез әйттегез, вакыт бирелә. Без беләбез инде, әгәр дә вакыт бирелгәч тә кеше тәүбәгә килмәсә, изге гамәл кылмаса, һәм теге әлхәмдүлилләh изге гамәл кеше кылса, 10 савап бит инде, уннан артык дип әйттең, ләкин минимум дигәндә 10. Гынаһ кылса кеше 10 гынаһ язылмый, әлхәмдүлилләh, бер генә гынаһ эшләнгән дип язып куела, хәтта ки инде вакыты чыкса да, менә бу да Аллаһның шуннан да зур рәхмәте безнең өчен. Ләкин ничек кенә булмасын, бармы шундый практикада, менә теге килеп бәлки сөйләп киткәннәр бардыр. Менә хәзрәт Аллаһның рәхмәтенә өметләнеп, өмет белән яшәдем. Теге кемдер әйтә бит, шайтан килә өмет белән. Бушылма. Әле вакыт бар. Тәүбә кылырсың әле. Тәүбәнең әле эшләре булмаган. Менә шулай иттереп кешегә кешене алдап, өмет тудырып, бу кеше тынычлана, Шу, я йокла гафләт икесенә кер. Бу бит шулай куркыныч бер яктан караганда, менә шушы ягында карап китик шуннан да. Кешенең гафләттә булуы дип әйтик. Куркыныч өлеше бар. Шуннан да менә күпме генә кешенең күңелләрен күтәреп, туктале, тәүбәгә килегез. Монда һәрбер кешенең хауф ва раҗа дигән ике канаты булырга тиеш. Ике ишкәке булырга тиеш дип әйтер идем. Мәсәлән, менә кимәдә йөзеп барганда бер ишкәк белән генә әйләндереп эшләп утырсагыз, бер җирдә сез әйләнеп теге бер каяда барып җитә алмыйсыз, бер яр кырыена да барып җитә алмыйсыз. Гынаһ беренчедән ул бәрәкәтсезлек.
гынахтан тәүбә итмәсән, гынахлар бик күп булса, синең ризыгың кими, шатлыгың кими һәм күңелең ката башлый. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисендә әйтә, кешенең нуры югала йөзеннән. Мәсәлән, кешенең күңеленә тамгылар куела башлый. Ул тамгылар күбәйгән сайын йөрәк кешенең үлә башлый. Калбы, йөрәк үлә башлый. Әгәр дә кешенең йөрәге үлгән булса, Коръәндә Аллаһ Бакара сүрәсендә әйтә, ул ширакта Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Аның күзләре күрмәс, колаклары ишетмәс хәлгә җитә. Ягъни менә Аллаһ Тәгаләнең күп нигъмәтләр, шатлык, сөенечләр, Аллаһ Тәгаләнең юллары ачыла, кешегә күрсәтелә, әмма дә ләкин кешенең бөтен шушы нигъмәтләрне, шатлыкларны, сөенечләрне күрми башлый, сизми башлый, чөнки аның калбы үлгән була. Бу беренчедән кешенең йөрәге үлә башлый. Беребез дә белми, кайчан без бу дөньядан китеп барачакбыз. Әле иртә, пенсияга чыгармам, тәүбәләр укырмын, хәзрәт әйткән иде, бөтен гынаһларын гафу итә Аллаһ Тәгалә дип өметләнеп яшәргә мөмкин без, әмма дә ләкин тәүбәгә вакыт калмаска мөмкин. Беребез дә белми, нишек, ни рәвешле, ни вакытта килеп җитә Аллаһ Тәгалә хузурына күчәргә. Безнең менә бер егет мәчеттә җомга намазын укыды, җомга намазында Аллаһ Тәгалә хузурына күчү дип вәгазле аятлар, хадислар сөйләнде. Һәм икенче көнне хатыны шылтырата, хәзрәт ди, килә алмассыз микән, ирем үлеп китте бит ди. Җомгадан соң китеп барды машинада, машина ниште буталып китте, юлдан ишеп китте, башы белән бәрелде, берсе булмаган кебек. Бөтенесе теге сау сәламәт килеш дип инде бөтен тәне башы белән генә бәрелде, китеп барды Аллаһ Тәгалә хузурына. Шулай йоклап китеп ахиреткә китеп барган кешеләр дә бар. Хәтта безнең мәчеттә намаз вакытында беренче хәзрәте Дәүләт Али хәзрәт, икенче намаз, гасыр намаз вакытында үлеп китә, җан бирә. Хәтта намаз вакытында да ул изге үлем әлбәттә инде, Аллаһ шөкер. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә хадисендә, ничек яшисез, шулай сезнең соңгы мизгелләр булыр. Соңгы мизгелләр нинди булса, шул хәлдә, шул халәттә сез Аллаһ Тәгалә хузурына күчәчәксез. Аллаһ Тәгалә хузурына нинди рәвешле, нинди хәлдә күчәсез икәнлеген Аллаһ Тәгалә каршында шулай ук кубарылырсыз һәм җавап тотырсыз. Димәк, безнең тормыш юлында күбрәк изгелекләр, дуалар, мөкәммәл зикр сүзләре авызыбыздан чыкса, үлем хәлендә, соңгы мизгелләрдә безнең зикрле булуы ихтималы зурая, күбәя. Аллаһка шөкер, кешенең әлхәмдүлилләһ, ла илаһа илляллаһ, Мухаммадур Расулуллаһ дигән сүзләрне әйтергә җиңелрәк булыр. Безнең истә әле беренче еллар мәчеттә хезмәт итә башладым гына, авыртып киттем. Нәк көз көне җәйге күпчәкләр белән авылга кайтып киттем, шунда авыртып киттем. 2 атна яттым. Тирелгәнче бөтен җирдә кар яуган, бызлавык, кышкы күпчәкләр белән, кичкенә машина, Матиз белән барам, бөтен дуаларны укыганмындыр инде. Рульга ябыштым. Ничек барып җитермен икән дип 40-50 километр белән генә бардым. Берсе пипелдәтеп, нәрсә шулай кирим барасын дип инде дыңгыр музыка белән ыжып китте. Бер 20 минуттан соң карасам, машиналар тукталган, җыелган, карасам, бу машина дыңгыр чыгып киткән. Кышкы күпчәкләр белән машина юлдан ышып киткән. Һәм шунда бәрелеп, кысылып чыга алмый машинадан. Чыгып килдек, бер ярдәм кирәкме? Иң кызыгы, машина шелпәрәмә килгән, бердән бер эшли торган өлеше музыка, шул дыңгыр сүгенеп, нитеп, ниндер ямьсез җырлар җырлый торган. Карим тәсбих хәленгән, Аллаһ, Мухаммад дигән Шамаил да бар, татар икәнлеген аңладым, теге татарча да музыкалар шунда ничектер теге ишетелде. Әйтеп, мусульманмы дип баш иеп җибәрде. Әйдә минем артымнан кабатла, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ әйт алмый. Тагын әйтәм, балаларга кебек ижекләп әйдә, ла
әйтергә тели, әйтә алмый, ыңгыраша. Ла илаха иллаллах әйдә әйтеп кара. Тырыша, күренә, күз яшьләре ага, әйтә алмый. Сүгенеп җибәрде дә җан бирде. Машалла. Шунда утырдым, дуа кылып алдым. Узак итеп уйлап утырдым. Кичкенә бала да, шул бер яшь ярымлык бала да ижекләп артыннан кабатлый ала. Бу да егет кабатларга теләде. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә бирмәде. Аллаһ Тәгалә каршында әйтә алмады. Әйтә алмады. Бүтән кешеләргә андый мөмкинчелек бирелми. Ул да яшь иде, миннән дә яшьрәк. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә хузурына күчәчәкмен дип уйламагандыр иртә белән. Әмма дә ләкин дугада, зикрдә, вакытында, тәүбәдә булу һәр көнне Пәйгамбәрбез юкка гына 100 мәртәбәлән астагфируллаһ. Астагфируллаһ аллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейк дип әйтеп торган һәм Пәйгамбәр буларак сахабаларга, мин мусульман кешеләргә бөтенебезгә өйрәтеп калдырган шушы дуганы укыгыз. Һәм Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә икенче ягы. Рухи як бер сәбәп. Дөнья ягыннан, кайбер кешеләргә менә дөнья ягыннан кызыграк бит инде теге бәрәкәт, мал, мөлкәт күбәюе. Аллаһ Тәгалә әгәр дә сез шин хакыйкый рәвештә тәүбәдә булсагыз, тәүбә итсәгез, гынахларның әсәрен алып атсагыз тормыштан, Аллаһ Тәгалә сезгә күкләрдән яңгыр яудырган кебек бәрәкәт яңгырын яудырыр. Һәм галимнәр әйтәләр, менә ике зикр бар. Мукаммал ике зикр бар, бәрәкәтен арттыра торган. Ул тәүбә зикре һәм шөкр зикре. Кайбер кешеләр, хәтта кайбер галимнәр кешеләргә насихат итәләр. Астагфируллаһ, алхамдулиллаһ дигән зикрне көненә менәр мәртәбә белән, 100 мәртәбә белән әйтергә, чын күңелдән тәүбә итеп, әле бит без белмәгән гынахлар бар. Хаталарны бәлки аңламыйча әйткән, безнең аңламыйча эшләнгән гынахлар бар. Аллаһ Тәгалә ярата безнең тәүбә булу. Әмма дә ләкин вакытында тәүбә итмәсәк, безнең каткан килеш калып булырга мөмкин. Һәм иң соңында Аллаһ Тәгаләдән ярагайта торган сәбәп булырга мөмкин. Бер риваят искә төшерелә. Бер бабай намазга баса, шин ихлас күңелдән намазга йөри, һәм Аллаһ Тәгаләнең бер сынавы булгандыр. Малае капма каршы, эше гүләт итеп, тыңламыйча, теге колак салмыйча, көне-төне күңел сафа ашып йөри. Һәм көннәрдән бер көнне исерек килеш, дупле исерек кайтып, әтисен эзләп таба бүлмәдә. Әти нәрсә каян анда безнең, нишләп капка төбендә тимер багана барлыкка килде. Каян килде соң? Бу нәрсә соң ди. Һәм әтисе җылап утырганын күрә. Нәрсә булды, нәрсә җылыйсың? Эй улым ди, синең шушы авыр хәлдә икәнлеген күргәч, гынахтан башын чыкмаган икәнлеген күргәч, үземә насихат буларак һәм бәлки сиңа бер дәрес буларак, шунда капка төбендә бул баганага гынах эшләгәнен күргән сайын бер кадак кагып куйдым. Менә бүген соңгы агач элешенә кадак керттем. Башка кадакларга кадак кертергә урын да калмады бу баганада. Теге агач багана тимер баганага әйләнде. Шуңа күрә җылыйм ди улым. Синең калыбың да шулай ук. Гынах кылган сайын Пәйгамбәрбез әйтә, кешенең күңеленә, калбына тамгы куела, ныкта куела. Ныкталар күбәйгән сайын шушы кара ныкталар күбәя һәм иң соңында бөтенләй калбын ныкталар белән, шушы кара ныкталар белән тулгач, карала, ката һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Хатамаллаһу аля кулубихим." Аллаһ Тәгалә аларның калыпларына иң соңында печать сугып, ул калып башка хакыйкый сүзләрне, вәгазьләрне ишетмәскә булдыра. Һәм күзләре дә күрмәс. Хатамаллаһу аля кулубихим. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Хатамаллаһу аля кулубихим ва аля сам'ихим ва аля абсарихим гишавату ва лахум ла
Лахум азабун алим. Ва лахум азабун алим. Һәм Аллаһ Таала каршында ул кешеләрнең калепләренә печать сугыла, күзләр күрми, колаклар ишетми, башка анарга вәгазь сөйләмә, ул хаклыкны күрми башлый, аның бөтенләй башка. Һәм ул кешеләрнең башка аят килә, аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, Аллаһ Таала әйтә: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Кем мине зикр итүдән, мине искә алудан, миңа дугада булудан аграда китте, ерагайды, йөрәге капланды, күзләре, колаклары ишетми дип әйтеп була. Аның өчен тормыш данка, кысып тора торган тормыш. Кай вакыт менә теге матур күлмәкләр бүләк итәләр, теге яхшы иттереп җуып куйсан, утырып, менә нинди генә матур күлмәк булсын, ул сине кысып ятса бөтен яктан, менә баш киеме кысып торса, баш авырта башлый, бөтен тәнсезләнә башлый. Салган сайын теге Аллаһка шөкер дип кытыласың. Кемнең өчен менә Аллаһ Тааладан ерагайган, гынахлар белән көнен, төнен тутырып, гынахтан башын чыгармаган кеше, аның өчен бөтен гомере, тормышы бу дөньяда да һәм Аллаһ сакласын, ахирәттә дә менә кыса торган, газап китерә торган тормыш булачак дип килә. Һәм шушы халатны әтисе малайны аңлатып бирә. Малай шушы сүзләрдән соң айнып китә. Каралы, чыннан да мин теге бөтен шикләрне уздым ахыры, каралы, мен бит бетте дигән сүз, калбым төне буе җылап тәүбәгә килә. Иртә белән башка кеше булып уяна. Тораша бөтен кешеләрдән риза булырга, гафу итенергә, иң әүвәл Аллаһ Тааладан гафу итенә, һәм тораша изгелекләр эшләргә. Аллаһ Таала әйтә бит, изгелекләр ул юзһиб бетерә гынахларын әсәрен, әшесен. Әтисе һәрбер изгелек эшләгәнен күргән сайын берәр кадак суыртып ала ул баганадан. Көннәрдән бер көнне әтисе кайта, игә карый, баганада бер кадак калмаган. Шатланып, сөенеп, шауып керә, малайын шатландырыр өчен, сөендерер өчен күрә, намазлык өстендә малайы үксеп, ярсып, җылап утырган. Һәм нишләп җылыйсың, эй улым, изге юлга бастың, дугада булдың, изгелектә булдың, күпме кешеләргә ярдәм итәсең бит. Менә Аллаһка шөкер, баганабызда бер кадак калмады бит. Нишләп җылыйсың дип сорау биргәч, шатланырга кирәк бит дип әйтеп куя. Малай бик тәэсирле сүз әйтә. Эй әтием, кадакларын суыртып алсак да, агачында эзләре калды, тишекләре калды. Ягъни калбидә дә кешенең эзләре кала. Хәтта галимнәр әйтәләр, әгәр дә кешенең гынахларының эзләре кала икән, аның иманы зәгыйфләнә башлый. Гынах иттереп кабул итми башлый. Аның теге хаталы юлны дөрес иттереп, хаталы иттереп кабул итми. Аның күңеле башка бер юнәлештә булачак дип килә. Әлбәттә, беренче тапкыр кылганда гына кеше шулай теге каршы килергә тырыша дип. Пәйгамбәрбез бит Миграж кичәсендә шундый сәйер күренеш Җибраил алейһиссалам белән күрәләр. Бер кешене күрәләр. Ул кичкенә генә ташны нужарып, кишәнеп, тир белән тирләп авырлык белән бер җирдән икенче җиргә күчерә. Һәрбер аннарысын алган ташы зурая, һәм ул зуррак ташын җиңелрәк килеш күчерә. Иң соңында тау хәтле зур ташны бер бармак белән күтәргән кебек башка җиргә күчереп куя. Пәйгамбәрбез сорау бирә: "Я Җибраил, бу нәрсә бу? Бу нинди күренеш? Нинди дәрес Аллаһ Тааладан?" Һәм Җибраил фәрештә әйтә: "Бу кеше ди. Беренче гынахны эшләгәндә, кичкенә генә гынах булса да, аның чиста фитри иманы булуы сәбәбендә ул гынах анарга авыррак, сәйрәк. Ул ояла Аллаһ Тәгалә алдында, ояла кешеләр алдында, ул гынахка якын килергә дә ояла. Ул авырлык белән килә анарга, чөнки аның фитратына каршы килә торган әйбер. Аннарысын гынахлар зурайган сайын
анарга кичкенә генә бер гынах кебек тыела башлый. Иң соңында зур гынахларда анарга гынах дип тыелмас һәм шулардан ләззәт дә алыр вакытлыча бу дөньяда дип әйтелә. Әмма ләкин ачы хәсрәт иң соңында кыямәттә булыр дип килә. Аллаһ Таала һәр беребезне сакласын афәтләрдән, хәсрәтләрдән һәм инде бер шундый Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисе, матур хадисе искә төшерәсем килә. Анда Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам искә ала Аллаһ Тааланы һәм бик матур иттереп мисал китерә. Шуннан да әгәр дә берәрегез сахрада булган килеш үзенең диясен югалтса, ул диядә бөтен ризыгы, бөтен суы, бөтен нәрсәсе шунда, бөтен тормышы шунда һәм югалтса, ул дияне эзләп авыр хәлдә сусаган килеш, аш килеш хәлсез йыгылып, инде бетте, үләм инде минде. Үлем каршалу хәләтендә авырган килеш яткан вакытта диясе табылып, үз җепләрен кулга тоттырып, үзе кайткач бу кыл Я Раббул Аламин, син эй бөтен галәмнәрне юктан бар кылучы, син минең кылым, мин синең Раббым дип буталып, хәтта шатлыктан башы мингерәп, шундый сүздә әйтү сәбәбендә Аллаһ Таала шушы кешедән дә әгәр дә берәр гынахлы бәндә тәүбәгә килгәч шатлана күбрәк дип килә. Менә берәр кешенең тәүбәгә килүен күргәч, ишеткәч, Аллаһ Таала шушы тәүбәсен кабул итеп, шушы үз диясе белән бергә янәшә шунда булган ризыгы, суы табылган, инде үлем хәленнән Аллаһка шөкер имин калдым, исән калдым бит дип сөенгән шул гарәбеннән дә күбрәк сөенә. Ул сөенештән дә зуррак сөенеш юк дип әйтер идем дип әйтәм мин. Һәм Гыйса алейһиссаламның бер кызык мисалы бар. Көннәрдән бер көнне Гыйса алейһиссалам янына бер зинашы хатын килә. Һәм аның аяк тирәсенә тезләнеп баса һәм аның аягына тотынырга тели. Гыйса алейһиссалам бер сахабәсе әйтә, тотынмады, син җирәнеш гынахлар эшли торган кеше. Синең хакың юк. Шундый чиста, саф кешенең кулларын, аякларын тотынырга синең хакың юк дип моны туктата. Һәм Гыйса алейһиссалам әйтә, бу ханымны күтәреп, үз шәкертенә әйтә, син ди хаталанасың ди кай вакыт. Шуннан да шушы ханым гынахта булган, әмма ләкин тәүбәгә килгән ханым синнән дә Аллаһ Таалага якынрак булырга мөмкин. Сахабасы бераз аптырап китә, ничек инде мин көне-төне аш килеш, гыйбадәттә, изгелектә булырга тырышам, бу гынахта, хатада, зинада булып да Аллаһ Таала якынрак, ничек инде шулай дип әйткән кебек Гыйса алейһиссалам аңлатып бирә. Менә күз алдыңа китерди. Син бер кешегә 50 динар бурычлы. Ул шул кешегә 500 динар бурычлы. Икегез дә ул бурычларны кайтара алмыйсыз. Икегезгә дә ул күтәрелик хәлдә булмаган бурыч. Сез аны гомер буе түләсәгез дә, җыйсагыз да кайтара алмыйсыз. Һәм ул кеше сезнең халәтләрегезне аңлап, икегезне дә гафу итәчәк. Кайсыгыз аны күбрәк яратачак? Әлбәттә ул ди, аның ди, тагын да зуррак тау, бурыч тауы иде өстендә, җилкәсендә. Һәм Гыйса алейһиссалам әйтә, менә шулай Аллаһ Таала алдында да кеше гынах эшләгәч, хаталангач, әмма дә ләкин аннан үз гынахасын аңлап, ыялып, тәүбәгә килеп, Аллаһ Тааладан ялварып гафу итенсә, Аллаһ Таала гафу итә. Һәм гынахысы күп булу сәбәбендә кеше ыялып, я Раббым, рәхмәт сиңа, гынахларын гафу иттең бит дип сөенеп, Аллаһ Тааланы күбрәк ярата башлагач, Аллаһ Тааланың бер кануны бар. Аллаһ Тааланы күбрәк яраткан сайын, Аллаһ Таала тагын да күбрәк ярата ул бәндәне.
Менә Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең, барчабызның да тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләгә карата чиста саф мәхәббәтебезне арттырсак иде. Аллаһ Тәгалә белән нык элемтәдә булып, күңелебезне пак тотып, гөнаһлардан, хаталардан арындырып, һәм һәр вакытта башкаларга карата тәкәбберлек күзлегеннән карамасак иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең, барчабызның тәүбәләребезне кабул итсен, изгелекләребезне кабул итсен, изгелектә булырга насыйп әйләсен. Амин, шулай булсын. Инде әйткәнемчә, бүген шушындый үгет насихатлар белән тулы программа булды. Инде ул безгә дә, сезгә дә, һәм тамашачыларыбызга да үтеп кереп, чыннан да үзебезнең күңелебез, йөрәкләребез турында уйланырга, гөнаһларыбыз турында уйланып, аларга гафу сорарга, Раббыбызга әйләнеп кайтырга насыйп итсә иде. Амин шабылсын. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Рамазан мәчетенең имам хатибы Солтан хәзрәт Морадимов иде. Хәзрәт, сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле хозурлы тамашачылары, инде Раббыбыз Аллаһ һәрберебезне дә кичерсен һәм үзенең яраткан кылларыннан кылсын. Саубуллашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.